लोक परलोक दे राखे। जबर छतर तखत दे मालक, दो जहान दे वाली, निमाणियां दे मान निताणियां दे तान, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी। सब तो पहला सरबंस दानी अमृत के दाते धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी तखत श्री दमदमा साहिब की पावन पवित्र धरती के उत्ते जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का संपूर्णता दिवस मना रहे। इस तखत के उत्ते हाजरीन सिख संगत नूं और टीवी माध्यम के राही अपने घरां दे विच इस समागम नूं लाइव सुन रही समूह संगत नूं समुचे गुरु खालसा पंथ नूं इस पावन पवित्र मुबारक दिन दियां बहुत 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 बधाइयां। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की अपरम महिमा बारे असी मानयोग सिंह साहब जी पासों बाबा जी पासों उत्तम विचार सुने ने। सिख नहीं कहते, गैर सिख कहते ने कि आने वाले समय दे विच जे कोई सारे संसार दे विच ठंड वरता सकता है धर्म ते वो केवल ते केवल केवल ते केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का धर्म है। ये बोल बड़े बड़े विद्वाना ने बोले कि जे कोई विश्व दे विच शांति वरता सकता है, जे कोई किसी नूं रूहानियत के शिखर दे उत्ते पहुंचा सकता है तो वो श्री गुरु नानक देव जी महाराज का धर्म है। पर बदकिस्मती है कि अज गुरु नानक साहब के सिख अखवाउण वाले जिन्हां दे पुरखियां दीयां बड़ियां कुर्बानियां ने, जिन्हां दे पुरखियां दीयां बड़ियां वड्डियां देणां ने, अज उन्हां दे वारस श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का लड़ छड्ड के पल्ला छड्ड के दंबियां पखंडियां दे डेरियां वल जा रहे, दंबियां पखंडियां दे प्रोग्रामां दी रौनक बन रहे हैं। ते वो पंजाब दी हिक दे उत्ते बह के जिस पंजाब की धरती तो गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने सच का होका दिता है, उस पंजाब की धरती दे उत्ते बह के उस पंजाब की धरती के हिक दे उत्ते बह के सिख कौम नूं चुनौतियां दे रहे हैं, सिखां नूं वंगारां पा रहे। पर यह साडे वास्ते सोचण वाली गल भी है, चिंता का विषय भी है। बड़ी सोहनी गल बाबा जी ने की कि चोर घर नूं उदों ही लगदे है जदों घर दे मालक घर दे जी जिहड़े आ वो अवेसले हो जाते। किते असीं अवेसले तां नहीं हो गए, किते असीं सौं तां नहीं गए। इन्हां लोकां नूं साडीआं बरूहां दे उत्ते आके सानूं वंगारन दी हिम्मत पै गई कि असीं वाकई किते सौं तां नहीं गए, किते वाकई असीं अवेसले तां नहीं हो गए। ये सानू सोचण समझण की बहुत वड्डी जरूरत है। साध संगत जी, साडे विच भी कमियां ने ते अज वक्त आ गया कि सानू भी अपनियां कमियां जिहड़ियां वो स्वीकार करनियां पैणगियां। असीं धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी नाल जोड़न दा कारज जिहड़ा वो घट कीता, तोड़न दा कारज जिहड़ा वो बहुता कीता। सचखंड श्री हरमंदर साहिब की पावन पवित्र धरती के उत्ते जे अज असीं हज़ारां दा इकट्ठ देखते हैं, किसी ने मत्था टेकना होवे 2-2.5 घंटे लगते हैं।
ਉਹ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਭੀ ਨੇ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਭੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਭੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਈਸਾਈਅਤ ਵੀ, ਚਰਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਭੂਤ ਕੱਢਣੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਕੱਢਣੇ, ਇਹ ਚਰਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਲੋਭੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ, ਮਜ਼ਾਰਾਂ, ਪੀਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਕਬਰਾਂ, ਪੀਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਪੀਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਰਖਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ
कि भाई मज़ारां ते नहीं जाना चाहिए, भाई पीर खानियां ते जाना, भाई कबरां के सिर झुकाउणा जिहड़ा है वो शिरक है। पर कदे भी वो ऐसा नहीं करते कि डांगा फड़ो तो इन्हां नूं कुट्टण लग जाओ। जिहड़े जा रहे हैं, जिहड़े जा रहे हैं इन्हां नूं डांगा फड़ के कुट्टण लग जाओ, ऐसी गलती नहीं करते। समाधां ते मत्थे टेकने, मड़ियां ते मत्थे टेकने, जठेरियां नूं पूजना, इहदी इजाजत गुरु नानक पातशाह दा धर्म भी नहीं दिंदा। गुरु नानक पातशाह दा धर्म भी इसकी इजाजत नहीं दिंदा कि कोई समाध ते मत्था टेके, कोई मड़ी ते मत्था टेके, कोई जठेरे नूं जिहड़ा है वो पूजे मन्ने। पर जिहड़े लोग ये कर रहे ने मानसिक दशा दे रोगी, उन्हां नूं प्यार नाल समझाउण दी जरूरत है। उन्हां नूं अदब दे नाल जिहड़ा गुरु नानक पातशाह दे चरनां दे नाल जरूरत है। ते जे असीं उन्हां नूं गालां कढांगे, जे असीं उन्हां नूं डांगां दिखावांगे, उन्हां ने टुटना नहीं है, उन्हां ने पक्के हो जाना है। उन्होंने टुटना नहीं है, पक्के हो जाना है। इस करके सानू भी जिहड़े है वो अपने तौर तरीके जिहड़े है वो बदलने पैणगे। ये जिहड़ा वर्ग जिहड़ा है, सिंह साहब जी ने नाम दिता है मनोरोगी ते लोभी। ये जिहड़ा मनोरोगियां ते लोभियां दा जिहड़ा वर्ग है, इहनूं गुरु नानक साहब दे घर दे नाल जोड़न वास्ते बहुत वड्डे उपराले जिहड़े है वो करन दी जरूरत है। महंत मनजीत सिंह जी बैठे ने, उदासी साधु, निर्मले साधु। अज भी उन्हां दे अंदर परंपरा है उदासियां साधुआं ते निर्मले साधुआं दे अंदर कि वो रमतां फेरदे ने, रमतां फेरदे ने। ये जिहड़े साधु सी ना उदासी निर्मले, ये पिंडां दे विच जांदे सी, सिखां दे घरां दे विच रहिंदे सी। ਜਿਹੜੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ जिन्ने भी साडे स्थान है, उन्हां स्थानां दे जिहड़े प्रबंधक ने, उन्हां नूं अपने अपने इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसियां रमतां ਜਿਹੜੀਆਂ है वो शुरू करनियां पैणगीਆਂ। जिवें महंत मनजीत सिंह जी 2.5 महीना ਜਿਹੜਾ है वो कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ रमत फेरदे ने। एक पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨੋਰੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਸੁਣੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੋਰੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਰਮਲਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਟਾ ਮੁਫਤ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਫਲਾਨਾ ਮੁਫਤ, ਢਮਕਾ ਮੁਫਤ। ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਖੋਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਫਤ ਖੋਰ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੇ ਧਰਮ ਵੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੁਫਤ ਵਸਤੂਆਂ ਬਦਲੇ ਧਰਮ ਵੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ कि जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। गुरु नानक साहब दा धर्म तां आए होए नूं कहंदा है पुरखा तू की कर सकदा धर्म लई, तू की कर सकदा धर्म लई। ये नहीं कहंदे धर्म तेरे लई की कर सकदा, धर्म लई तू की कर सकदा पहला ये दस। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਧਰਮ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं सारी संगत नूं इस पावन पवित्र तख्त तो इहो ही अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों नूं संभालीए। साडे बच्चे जिहड़े है वो गुमराही दे मार्ग दे उत्ते तुरे होए ने, गुमराही दे रस्ते दे उत्ते तुरे होए ने। जे तुसीं सरकारां ते टेक लाई बैठे हो ना कि सरकारां साडे बच्चों नूं संभालणगीआं, सरकारां साडे बच्चों नूं नशिਆਂ तो रहत करनगीआं, किसी ने नहीं करना है। सरकारां ते भरोसा छड्ड दिओ। सरकारां साडे बच्चों नूं कामयाब करनगीआं, सरकारां साडे बच्चों नूं मुफ्त पढ़ाउणगीआं, पढ़ाउंदियां होणगीआं। अमरीका कनेडा दीयां सरकारां, पर इत्थे किसी सरकार ने नहीं ये कुछ करना। ते जे करना है ते केवल सच्ची सरकार ने करना है। ते सच्ची सरकार जिहड़ी है इस संसार दे अंदर, इस पंजाब की धरती के अंदर जे कोई है तो केवल केवल गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने। धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह ने। धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह का आसरा लईए, धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की ओट लईए, तां साडा लोक भी सुखी होना, साडा परलोक भी सुहेला होना है। वरना साडे ना किसी ने नहीं खड़ना, ना सरकार ने खड़ना है, ना किसी ने होर ने खड़ना। कोई नहीं खड़दा है। इतिहास गवाह है ना सरकारां कदे साडे नाल खड़ियां ने। कदों खड़ियां ने? मुगलों के दौर दे विच सरकारां साडे नाल सी सिखां दे? बिल्कुल भी नहीं। अंग्रेज़ों के दौर दे विच सरकार सिखां दे नाल सी किते? बिल्कुल भी नहीं। ते जे मुगलों के दौर दे विच सरकारां साडे नाल नहीं सी, अंग्रेज़ों के दौर दे विच सरकारां साडे नाल नहीं सी, ते अज भी सरकारां साडे नाल नहीं। चाहे किसी दी भी सरकार होवे साडे नाल नहीं है, किसी पार्टी की सरकार होवे साडे नाल नहीं है। आ कल दी घटना निहंग सिंघां वल्लों 6 महीनों तो प्रशासन नूं सूचित किया जा रहा है कि साडे इलाके दे विच ये लोग जिहड़े ने जबरी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं गुमराह करके, लेकिन प्रशासन के कन्नां ते जू नहीं सरके। ते जदों उन्हां निहंग सिंघां ने अपने पद्धर दे उत्ते कोई फैसला लिया ते फिर सरकार जिहड़ी है वो हरकत च आ गई। ते हरकत च आके किहदे पक्ष दे विच खड़ी? वो दंभी पखंडी, दंभ फैलाउण वाले, पखंड फैलाउण वाले नकली पास्टरां दे पक्ष दे विच निहंगां सिंघां दे उत्ते मुकदमे दर्ज कर दिते। निहंगां सिंघां दे उत्ते मुकदमे दर्ज कर दिते। क्यों कर दिते? कि तुसीं इन्हां दे धर्म दे विच दखल क्यों दिता है? ते साडे धर्म दे विच, साडे धर्म नूं मनण वाले लोकां दे विच वो किन्ने सालां तो दखल दे रहे ने, किसी सरकार दे कन्नां ते जू नहीं सरकी। साडियां मानतावां, साडियां परंपरावां नाल किवें खिलवाड़ कीता जा रहा है डेरावाद वल्लों, कदे किसी सरकार दे कन्नां ते जू नहीं सरकी।
ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਲਈ ਜੂਝੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਲਈ ਲੜੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਲਈ ਮਰੇ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਲਈ ਬੰਦੀ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਸੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ, ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਬਾਅਦ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਊਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਊਗਾ।